जिन्ने भी विश्वासी भावें तुसीं अनपढ़ जे पर तुहाडे हत्थ विच बाइबल होनी चाहिए। कई बार बोलिया पर ध्यान ही नहीं है। तिमोथियस दे विच लिखिया जिहड़ा सिपाही कायदे मुजब नहीं खेडदा वो कदी भी नाम नहीं लै सकदा। सब तो पहला विश्वासी की परख की आ, उहदे हत्थ विच पवित्र बाइबल होएगी। जे तुहाडी बाइबल नहीं तुहाडे कोल, तुहानूं ये नहीं पता प्लान की आ, की करना है आपां भवन दे विच। पहला स्टैप जिहड़ा साडा पहला स्टैप जिहड़ा साडा की आ, साडे हत्थ च प्रभु दा वचन होना चाहिए। किहड़ी चीज़ तुहानूं बचावेगी शैतान नाल लड़न लई? की आ तुहाडे कोल? है वचन नहीं है तो वचन तो है ही नहीं। वचन दे विचों तां ही आपां बचांगे मेरे भैन भरा जे वचन ही लैके आउने आ। अज विश्वासी के जीवन च क्यों शैतान काम करन दिया? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता बाइबल क्यों दी गई आ, प्रेयर क्यों करी दी आ, फास्टिंग क्यों करी दी आ, चर्च क्यों आई दा। हर चीज़ का एक मतलब आ। जे सानू ये नहीं पता तो फिर की करांगे दसो? समय लगी कि नहीं लगी? सब को हिजकीएल ओदा 3 नंबर चैप्टर। एक चेयर दो वड्डे संतां नूं लिया गए, चेयर दो चेयर। अपनी फैमिलियां नूं तां बचा सकते जे खुद बचे होगे। जे तुसीं खुद नहीं ना बचे तो फैमिली कदी नहीं बच सकती। कितने लोग सुनते आ? फैमिली नूं बचाउणा सब तो पहले खुद आप बचो। जिहड़ा आप नहीं बचा फैमिली नूं कदी बचा ही नहीं सकता। कि बचा सकता? क्यों कलीसिया बाइबल क्यों बार बार एक ऐत बोलती आ? हिजकी जो पढ़ते आप होशिया 4:6 सानू बार बार की सिखाउंदा? अमन दे नाल एक ऐत पढ़ांगे सिस्टर अमन दे नाल। माइक दो, आवाज पूरी सैट करके एक वचन खोलांगे। हिजकी होशिया। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद करदे खुदावंद, ताड़ी तारीफ करदे अज दे जीवत वचन वास्ते। मैं ताड़ा धन्यवाद करदा प्रभु। सारी महिमा सारा आदर तुहानू देने प्रभु। अज दा जो वचन खुलन जा रहा साडे मन दी अखां नू रोशन करे। और जिन्ने भी भैन भरा प्रभु जी लापरवाही कर रहे इन्होंने मैं ताड़े सामर्थी हाथ च देना। जो शैतान प्रभु जी इन्हां दे जीवन दे विच कर रहा और प्रभु साड़ी स्पिरिचुअल बुद्धि नू खो रहा और संसारिक बुद्धि दे रहा शैतान, कैसे अपना फोकस गवा दिए। और प्रभु जी का फोकस गवाच गया, ओदी गवाही गवाच गई। जिदा फोकस गवाच गया ओदी सेहत गवाच गई। जिदा फोकस गवाच गया ओदा बिजनेस गवाच गया। क्योंकि प्रभु तुसीं हर एक प्लान अपने वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा और समा स्पेंड करने दे नाल तुसीं करदे जे प्रभु। ये प्रभु जी अज दे वचन द्वारा सानू सारे ने ईश्वरी बुद्धि दो, समझ दो यीशु के नाम में। प्रभु कह रहे कि पहले नंबर ते समय की कदर करने वाले बनो। अपने घर तो प्रभु जी कह रहे कि समय सिर आउणा। जो कवैर दे विच बच्चे प्रभु जी कह रहे कि अपनी मर्जी करदे, उन्होंने भी बोलते कि जे ड्यूटी करनी है ठीक, नहीं तो ड्यूटी नूं छड्ड दो। जो तुहाडा मन कहंदा वो करो। जिहड़े ड्यूटी वाले जिन्होंने पता मैं वफादारी नाल खुदा दे काम करने आ तो रह सकदा, बाकी मीटिंग वेखणगे ते आराम नाल, भावें 12 बजे हो भावें जो मर्जी हो। क्योंकि वध असीं ज़्यादा कुड़ियां नहीं रखनियां, 4 रखांगा जिहड़ियां मेरे नाल वफादार आ। तो जिहड़ा मन आई करेगा तो उन्होंने मैं नहीं रखांगा। क्योंकि मेरी हर संडे वो आवाज़ होंदी आ, मैं मूँह नहीं विखाने इत्थे गोरे मूँह ते फाउंडेशन लाया वा तो मैं फाउंडेशन वाले तो रखने नहीं स्टेज ते। सीधी गल, जिहड़ा तेल मूँह नूं ला के मैं स्टेज ते रखना, बाकी उन्होंने नठा देना। मैं बाद च कसूर मुंडिया का कढ़ना, मुंडे ने मैनू छेड़िया। जो बन के घरों भूत नहीं आवांगे तो छेड़ना ही है मुंडिया ने। झूठ के सच है? सारे बोलो है। आप आप कहने आ हुण साडे वाल वेख असीं वधिया बन के आए हैं। मेरे भैन भराओ, मैं तुहानूं बार बार एक ही गल कहना, जे बचना चाहुंदे जे ना 2022 च ते बंदे बन जाओ, नहीं तो तुहाडे वाले फट्टे चुक देने जे शैतान ने। ना चुके जाणगे तो मैनूं दस्सिओ भी झूठ मारिया मैं। असीं झूठ नहीं मारते, सानूं पता वा कि जिहड़ा बंदा अपनी प्रेयर वास्ते सीरीयस नहीं आ उहदी पक्की फट्टी पोची जानी जे इस साल दे विच। डेट लिख लो, तरीक लिख लीजे, लिखो अज की डेट लिख लो। जिहड़ा 22 विच ना सुधरिया ऐसे दिनों च पढ़न तो पहला तो अगला साल नहीं जो उन्हें वेखना। लिख लो, क्योंकि मैनू प्रभु दा आत्मा रोज कहता कि इन्नी तबाही आने वाली आ संसार ते, वेख के चुक चुक के मारदा इन्होंने मैं। क्योंकि जेडे अपनियां मर्जियां कर रहे बाइबल पढ़ के फिर दोबारा एहो चीज़ तो कहते सानू ना सिखा, सानू अपनी मर्जी करनी सिखा जो असीं करिए। तो तुहानूं ये नहीं पता अगले बन्ने तुहाडी जगह कित्थे आ। प्रभु ने तो तुहानूं फड़काउणा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाइबल च किते भी नहीं हैगा
ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆ 4:6। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਵੈਰ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਾਗਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਰਚ ਆਏਗਾ, ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੋ, ਰਾਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 3 ਤੇ ਆਏ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਸ਼ਿਆ 4:6, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੂਏ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ, ਛਡਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਚਨ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ ਘਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੂਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਟ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਟ ਜੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਟ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਰਾਖਾ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਰਾਖਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਵੈਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਧਰ ਹੱਸਣ ਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਡੇ ਜੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਚਮਕੀਲਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨਗੀ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਧਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਜਾਰਾਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਡਰਦੇ
ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਡਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਅਧਿਆਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਜਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਵੈਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਜਕ ਕੀ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਅੱਜ ਚਰਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਇਲਾਓ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਫਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਲਿਖੋ ਜਾਜਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈਕਲ ਦੀ, ਭਵਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਹਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗਲਾ ਫਾੜ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਭੈਣੋ। ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿ ਤਲੀਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੈਡਮ ਕੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ ਮੈਡਮ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗੀ? ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ? ਹੈ ਗਲਤ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੜੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਜੇ, ਨਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 11-12 ਵੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਕੀ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੇਖ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਘਰ ਚੈੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲ, ਪੈਨ, ਡਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ 22 'ਚ ਬਚਣਾ ਵਾ, 23 'ਚ ਬਚਣਾ, 24 'ਚ ਬਚਣਾ, 25 'ਚ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਜਨ, ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰ ਹਰ। ਆਂਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਖੋਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਤਾਲਾ ਏ। ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਵੈਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੱਲ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਫਸੀਆਂ ਉਹਦੇ 6 ਬਾਬ ਦੀ 6। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਖੋਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਬਾਈਬਲਾਂ ਖੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੋਗੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਲਿਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਫਸੀਆਂ 6 ਦੀ 6 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹੋਗੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਡਿਊਟੀ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਤੇ ਫਲ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗਲਤ ਜੇ। ਲਿਖੋ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦਾਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਕ ਥੋੜਾ ਵਧਾਈ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਮੈਕ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਵੈਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੈਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੈਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵੈਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਖਾਵਾ, ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਫਲ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਜੇ। ਪਰ ਕਵੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਕ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਟੀਚਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਵੈਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਬੋਲੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੁਆ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 1:45 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਇਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਫਲ ਨਾ ਖਾਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਲੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਉਤਪਤ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਘੜੀ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਐਤ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? 10 ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ। ਟਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਆਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਟਹਿਲ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਸਹਿਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ। ਟਹਿਲ ਮੀਨਜ਼ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਵੇਨੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਮਜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਟ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ, ਜੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 20 ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਠਾਉਣਾ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝਿੜਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹ 'ਚ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵੈਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਤੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਰੈਸਲ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੈਸਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ। 4 ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ 4 ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 20-25 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਕਸਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਰਾਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਰਾਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ। ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 3:33 ਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, 3 ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਖਾ ਲੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਬਲੋਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭਰ ਲੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸਿਖਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੂਆ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਟਾ ਜਾਂ ਮਣ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੇਰ ਵਾਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਬੋਲ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ, ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਡੇ ਵਚਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਠਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਠਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਠਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਤਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਲਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਰਾਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਕਠੋਰ ਮਸਕਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर ने अपने दास हिजकीएल नबी नूं आख्या कि इजराइल दे घराने नहीं सुनगे, वो मेरी नहीं सुनगे। पहले नंबर ते दस्या घराना कठोर आ तो उन्हां दा दिल की आ, पत्थर आ। किन्ने लोग सुनते आ, पर खुदा दे दास नूं कद लई बोलिया गया कि तू इन्हां नूं जाके चौकस कर दे, ये सुन जा, सारे बोलो सुन जा ना सुन। अगे लिखा पर इसराइल नहीं थल्ले लिखा वेख मैं उन्हां दे चेहरे तेरे विरुद्ध अते तेरा चेहरा कठोर अते तेरे मत्थे उन्हां दे मत्थे दे विरुद्ध कठोर कर दिता। मैं तेरे मत्थे नूं हीरे वांगर चकमक तो भी वधीक करड़ा कर दिता। उन्हां तो ना डर अते उन्हां दियां चेहरिਆਂ तो भै भीत ना हो, भावें ओ आकी कराना। आमीन। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁੱਛਣੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਨਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨਾ। प्रभु ने कहो आकी कराना। आकी किनू कहते, किन्ने लोग सुनते हैं? आकी के बारे किन्ने लोग जानते हैं? इधर मेरे ध्यान दो भाई, आकी के बारे किन्ने लोग जानते? पता किसी नू? लो जी, इन्होंने आकी का नहीं पता। आकी किनू कहते पता ही नहीं। अपने मूँह चो पहले नंबर ते गंदियां गालां कढ़नियां बंद कर दो। किसी दे वल वेख के सड़ना बंद कर दो। किसी तो जलन ना करो, जैलसी ना करो। और सौन तो पहले प्रभु कह रहे कि एक वचन इन्हों क्या पढ़िया करो, सवेरे उठ के वचन पढ़ोगे तो ये तेरे नाल गल कर सकते हैं। इन्हां च एक भी प्रभु कह रहे कि तेरे नाल गल नहीं कर सकता। तेरी सर्विस तो इन्हां दी सर्विस तू नहीं जानता। तू सिद्ध करके हर एक नूं दसदा कि आह गल जे ऐदां होनी जे। पर इन्हां विच बहुत सारे जिहड़े सोचदे कि मन की मर्जी कर, कुछ नहीं हुंदा, जो वेखी जाऊ। प्रभु कह रहे कि इन्हां नूं दस वेखी नहीं जाएगी, तू खुद वेखेगा कि तू कित्थे ते मेरा दास कित्थे आ। समझ आई? प्रेयर का पहला पॉइंट हथ विच बाइबल, दूसरा वचनां दी प्रेयर, तीसरा बाइबल नूं खोलना, चौथा रोज ही नितनेम करना। इहो लोग है जिहड़े तेरे नाल गल करनगे। किन्ने लोग सुनदे आ? आज आवाज दित्ती कि नहीं बाप ने? प्रभु ने कहा इहो लोग जिहड़े तेरे नाल गल करनगे। तू होली स्पिरिट नूं बोलेगा तो बोलेगा, तू होलीनेस पवित्रताई बारे इन्हां नूं बोलेगा ते कहणगे हाँ रखते हैं। पर प्रभु जी कह रहे कि पवित्रताई तो बाद फिर पराई निंदिया, फिर एक दूजे तो जलन, फिर दूसरे वाले वेख के सड़ना, फिर तीसरे नूं वेख के गुस्सा करना। प्रभु कह रहे कि इहो गल्लां जिहड़ियां तुहाडे जीवन चों तुहानूं परेशान कर रही हैं। मंडली की प्रभु कह रहे कि बढ़ोती हो रही है, ना डर ना घबरा, तेरी मंडली वधेगी, मैं तेरी मंडली वधावांगा। पर तेरे जीवन च मैं एक चीज़ वेखनी चाहुंदा कि तू किसी का लिहाज नहीं करता ते ना ही तू करेगा। तेनू वो सेवकाई मिली जिहड़ी किसी दे कोल भी नहीं। किन्ने लोग सुनते आ? मेरी सेवकाई अलग आ। ये प्रेयर लाइफ प्रभु जी कह रहे कि तेरी वो बनावांगा जो दूसरे लोग सुनगे ते हैरान होणगे। तेरी जिंदगी च प्रभु कह रहे कि दो तरह के लोग है, एक प्रार्थना नहीं करते, एक वचन नहीं पढ़ते। इन्हां लोकां दे विच तेनू मैं इस्तेमाल करांगा। पर तू वेखेगा कि की आ ये घराणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंता करते, घरां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंता करते। बदरूआं ਦਾ ਝੁੰਡ प्रभु जी कह रहे कि इन्हां दे घरां विच खा रिहा, इन्हां ਨੂੰ मार रहा, पर इन्हां ਨੂੰ समझ नहीं लगन दी। प्रभु कह रहे कि मन की इच्छा ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ पूरी ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की हजूरी ਨੂੰ हजूरी समझते। किन्ने लोग सुनते आ? 7 दिन का फास्टिंग प्रभु जी कह रहे कि शुरू हो रहा। पर इन्हें बोल कि जेड़ा मंडली च आ रहा वा उन्हें ये नहीं कहना भी दासा ने मैनू कहा वा जां मेरे नाल गल कीती। प्रभु कह रहे कि हर एक दे वास्ते आवाज़ आ कि जे तुसी बचना वा तो तुहानू रेगूलर चर्च आना पैना, रेगूलर प्रेयर करनी पैनी आ ते लगातार ही परमेश्वर की हजूरी नू महसूस करना की आ। फिर प्रभु कह रहे कि कुछ हो सकता नहीं तो समा दस्तक दे रहा बरियाई दा, खिज खजाई दा, लड़ाई दा, झगड़े दा, लुट्टां दा, खोहां दा। ये आने वाला समा जे सुनते जाओ। जिन्ने भी प्रेयर लैस ने प्रभु जी कह रहे कि उन्होंने बोल के प्रार्थना शुरू कर दो, नहीं तो आने वाला समा तुहाडे लई भयंकर हो सकता। सुनते जाओ। और दो जी जिहड़े लड़ते आ उन्होंने भी इहो बोल कि तुहाडी लड़ाई का कारण प्रेयर नहीं आ। जिन्ने लोग इस जगह ते प्रभु कह रहे कि जे प्रार्थना करनगे
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਚਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਚਦਾ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਾ? ਬਚੋਗੇ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਐਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ। ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸੀਰੀ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਐਤ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ 3 ਦੀ 11। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਕੋਈ WhatsApp ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਲਿਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸੀਰਾ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਅਸੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ, ਅਸੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਆ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਕੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸੀਰਾ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ। ਪਾਲ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਰਾਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ 16 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਗੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 16 ਐਤ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ 16 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ 16 ਐਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਜੇ 22 ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜੇ। ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ।
ਲਿਖਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡੀਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਸ, ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲੈਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 22 23 24 ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜਾਂ? ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਵੈਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਟਾਂ, ਇਸ ਐਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਡਾਟਾਂ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਐਤ ਜਰਾ ਮਨ ਤੂੰ ਪੜੀ ਜਰਾ 18 ਐਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ 18 ਐਤ ਪੜੀ ਜਰਾ ਭੈਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਰੇਗਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੂੰ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਬੋਲਤਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ